رمضانية من الأنفاس العلية رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. المائدة الرابعة. قال رضي الله عنه: ليلة السبت الخامس من رمضان سنة 1325 هجرية، بعد أن قدم إليه درويش من بغداد، وحين لاك سيدي قال له: ما خرجت إلى حضرموت إلا لزيارتكم، واجتمعت بكثير من الأولياء من أهل البرزخ وكلهم أمروني بزيارتكم. اللهم البرزخ زيارتك. منهم سيدي عبد القادر الجيلاني. ثم قال: والسيد عبد القادر الجيلاني أتى لزيارتكم الآن وحضر مجلسكم هذا. فقال رضي الله عنه: يا حيابك أنت وعبد القادر الجيلاني. ثم قال لسيدي أيضا: أنا بأقيم عندكم بالرباط مدة شهر رمضان. فقال رضي الله عنه: نحن نهني لك مكان بالرباط، نهيئ لك مكان بالرباط. وقال رضي الله عنه: حضرات العارفين بالله غنية الطالب إذا ظفر بها لأنها ما تسعف كثير. وقال رضي الله عنه: شفنا ما جلست للروحة إلا الليلة لأجلك، وإلا أنا منقبض عن الناس بغالب الليالي. الله. ونحن إن انبسطنا ما لحقنا لبسطنا بساط، وإن انقبضنا شق علينا. ولكن نقول كما قال علي بن سالم الأدعج: من كان مع القابض والباسط ما عاد يؤثر فيه القبض والبسط. القابض والباسط الله يعني ما كمان من كان مع القبض والباسط ما عاد يؤثر فيه القبض والبسط. قال أبا مخرمة: كل من راد يسلم من شواطه أطبنا، لا ينكر متى ما شاف نحن شطحنا. واحترس تكتمر معنا إذا ضاء قمرنا، إن ظهرنا غربنا وإن غربنا ظهرنا. وانتزح من حمانا إن شفت نحن انبسطنا، وادن منا متى ما شفت نحن انقبضنا. الله. فقال رضي الله عنه: يعني أن العارف بالله إذا انبسط يتنزل في الأخلاق والكلام، ويخاف أن المريد إما خلق بخلق ما بغاه يتخلق به، ولا يقتدي به في شيء فعله العارف مع انبساطه، وإلا ينكر عليه شيء فيما يظهر له من بشرياته فيحرم بركته. وإما مع القبض العارف يتثبت في كل شيء يفعله، هذا مع المريد الضعيفة عقيدته. أما المريد القوية رابطته مع شيخه الذي ما يشهد إلا خصوصيته وانطوت عنه بشريته، قبضه وبسطه عنده سواء، لأنه ما يشهد له بشرية أبدا. فأنا منذ صحبت الحبيب أبو بكر بن العطاس ما شهدت له بشرية أبدا. ما أظن أنه يتكلم ولا يأكل ولا يشرب، بل إلى الآن إذا تخيلته ما أتخيل إلا خصوصيته. وأسأله رضي الله عنه السيد عمر بن إدروس الإدروس عن الشيخ، فقال له رضي الله عنه: هو الواسطة، فلولا الواسطة ما عرف الموسوط، فلا شيء يصل إلى المريد إلا من طريق الواسطة وهي الشيخ. الله يرزقنا الأدب مع مشايخنا أحياء وأمواتا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Sekarang kita di malam keempat Ramadan, dan mudah-mudahan insyaallah Ramadan ini terus bersama kita dengan semangat ibadah, dengan maghfirah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita membaca kalamnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid, dalam kitabnya Al-Mawaid Ramadaniyah min al-Anfasil Aliyah. Beliau mengatakan bahwasannya pernah satu saat datang orang dari Baghdad, datang ke majelisnya Habib Ali Habsyi. Jadi ini alhamdulillah kita malam ini kan sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasanya ini sama majelisnya Habib Ali Habsyi. Sebagaimana dulu beliau di
1 abad lebih yang lalu beliau bikin majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini sambung sama majelisnya beliau. Ini termasuk kita berbaik sangka dengan aulianya Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu saat, satu majelis di satu roha, datang seorang dari Baghdad. Mereka mengatakan kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kami ini dari Baghdad tidak datang ke negeri Hadramut ini kecuali untuk menziarahi engkau ya Habib. Masya Allah, dari Baghdad datang ke Hadramut untuk ingin menemui Habib Ali Habsyi. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Habib Ali Habsyi yang kita baca maulidnya di majelis-majelis itu mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu alamatnya alamatnya aulia Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu yudha'ulahul gabulu fil ard. Di mana-mana diterima sama Allah, sama manusia. Di mana-mana diterima. Ke kampung sini diterima. Dan tidak ada yang membenci kecuali memang hatinya tertutup daripada kebenaran. Nah, jadi di mana-mana tempat, bahkan yang jauh pun datang untuk menemui beliau. Nah, itulah dorongan batin dari Baghdad. Kemudian dia mengatakan, saya banyak berkumpul dengan para aulia. Dan semuanya para aulia itu menyuruhku, walaupun aulia yang ada di barzakh, ya, walaupun sudah meninggal. Karena orang kalau sudah kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang kelihatan nyata. Jadi walaupun mungkin saja melalui mimpi atau bertemu dengan secara langsung, itu para aulia dulu seperti itu. Tapi sekarang jarang seperti itu. Mereka yang seperti itu sekarang tersembunyi, tidak kelihatan. Mereka hanya memilih khumul, memilih di rumah saja, tidak ingin dikenal, tidak ingin masyhur. Itulah mereka. Ya, orang kalau sudah tingkatan tinggi di sisi Allah SWT, maka dia banyak ketemu sama orang-orang aulia, maupun melalui mimpi atau bertemu secara langsung. Dia mengatakan, orang dari Baghdad ini, saya banyak bertemu dengan orang para aulia dari ahli barzakh. Semuanya mereka menyarankan aku untuk menziarahi antum, menziarahi engkau ya Habib Ali. Subhanallah. Di antara yang menyuruh saya untuk ziarah ke antum adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masya Allah. Dan saya datang kepada antum sekarang, kepada engkau sekarang, dan saya hadir majlisnya antum. Kemudian dijawab oleh Ali Habsyi dengan senang, ya, ahlan wa sahlan, selamat datang engkau dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maksudnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga datang. Ya. Kemudian beliau mengatakan lagi, beliau datang dari Baghdad ini mengatakan, saya mau tinggal di tempat antum ini wahai Habib selama 1 bulan. Kata Habib Ali Habsyi, marhaban, ahlan wa sahlan, silakan, akan kami siapkan tempat untuk engkau di sini. Beliau dulu punya pondok pesantren namanya Ribat di Sewun, di Hadramut. Nah, kita Habib, Masya Allah. Dan kemudian inilah yang menunjukkan bahwasannya orang itu diharuskan untuk mendekat dengan orang-orang ahli khair, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita kalau mendekat dengan orang-orang yang jual minyak wangi, kita juga akan ketularan ikut wangi. Tapi kalau kita dekat dengan orang-orang malas, dengan orang-orang yang fasik, dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita berteman dengan mereka, sama mungkin kita sama berteman sama orang tukang sampah. Mau tidak mau kita ketularan baunya. Kita salaman aja sudah ketularan baunya. Minimal kita bisa bau sampai rumah terniang-niang baunya, masih ada di hidung baunya, bau busuknya. Nah, karena kata Habib Ali Habsyi di sini, orang kalau dekat dengan ahlul khair, dia akan mendapatkan manfaat banyak, walaupun cuma melihat. Walaupun cuma dilihat orang soleh atau melihat orang soleh. Nah, makanya itulah salah satu fungsi kenapa kita hadir di tempat-tempat orang, majelisnya orang ahli khair. Dan kita orang yang duduk di tempat ahli khair, di majelisnya ahli khair, itu mesti akan mendapatkan sesuatu, walaupun cuma diam saja. Barangkali nanti di majelis itu ada waliullah yang tidak tampak, bahkan sebagian wali itu nggak tahu kalau dirinya wali.
Ya, tidak tahu dirinya wali. Dia hadir dengan hati yang bersih, termasuk dia walinya Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kita dipandang oleh wali tersebut, kita sudah menjadi orang baik. Ya, dipandang saja. Nah, makanya saya pernah dengar cerita dari Habib Ali Jufri yang sekarang di mana-mana. Beliau itu pernah bercerita, saya itu waktu kecil, waktu ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, seorang kutub yang kota Jeddah, meninggal tahun 2010. Waktu Habib Abdul Qadir itu duduk di satu majelis, kakeknya Habib Al-Jufri itu mengatakan, abahnya itu mengatakan apa? Ayo datang ke sana, cium kakinya. Habib Al-Jufri itu mau ada apa cium kakinya? Siapa ini? Kemudian ketika datang dicium kakinya, kemudian salaman, begitu salaman langsung kata Habib Al-Jufri, hatiku dingin. Dan semenjak dari situ aku senang ibadah, senang hadir majlis, dan aku cinta sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Nah, begitu aulia. Bahkan diceritakan juga orang kalau sudah kena pandangannya aulia itu bisa berubah. Ya, siapapun aulia itu bisa berubah. Diceritakan Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf pernah satu saat ingin naik taksi, dan orang saksi itu termasuk ahli maksiat. Ketika di dalam taksi terjadilah obrolan. Nah, pertama itu kurang ajar sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Habib Abdul Ahmad, tolong bukakan bagasinya, ini tas saya. Biasanya kalau taksi kan turun tukang taksinya, diambil tasnya, taruh tasnya sendiri. Dia nunggu di dalam. Sudah kurang ajar. Tapi begitu masuk ke dalam, diajak ngomong, kamu sudah kawin. Mau buat apa aku kawin? Saya bisa mendapatkan kenikmatan wanita bukan dengan kawin. Nah, maksudnya kan sudah menjelaskan, orang-orang tidak benar, orang-orang bejat ini. Saya bisa mendapatkan kenikmatan wanita dengan tidak kawin. Nah, istilahnya ya tidak tahu, wallahu alam. Akhirnya sama Habib Qadir diajak omong perjalanan Mekah ke Jeddah atau Jeddah ke Mekah, wallahu alam. Itu perjalanan sekitar 1 jam. Kemudian setelah selesai sampai ke tujuan, dia berubah, turun, kemudian diambil ke tasnya, dituntunkan, dimasukkan rumah. Pulang ke rumah, abahnya sudah pusing sama kenakalannya supir taksi ini. Masih muda. Kemudian dia ngomong sama abahnya, wahai ayahku, hari ini ada satu penumpang yang merubah hidupku. Siapa dia? Rumahnya di sini. Ya wis, antar kenapa ke sana. Saking senangnya ayahnya ini melihat anaknya berubah, diantar ke Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Kemudian langsung mengikrarkan taubah dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad dan menjadi orang baik. Dan adalah pandangan aulia. Jadi mungkin kalau di majelis itu kepentingan majelis gitu, kita nggak tahu. Siapa tahu sebelah kita aulia. Dan mungkin aulia di sebelah kita ini nggak tahu kalau dirinya aulia. Kita dipandang orang itu senang sama kita, sudah ya menjadi orang yang ahli khair. Wallahu taala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa alaika tukulan wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ijma'na 'alaik wa farriqna 'alaik wa taj'al hawaijana ila ilaik. Allahumma tafarrij ma'ana hadha illa bi dhanbin maghfur wa 'amalin mabrur wa tijaratan lan tabur aziz wa ghafur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Khatim. Amin. Amin. اللهم بارك لنا في هذا الشهر الكريم وأعد علينا سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام لنا بالصحة والعافية تمام العافية لها دينية وكل نية من صالحة وأنا ذلك جميع حاجاتنا حاجة الميسرة وحاجة الآخرة المغفرة وأن الله يمتعنا في سيد أبو بكر بعافية. آمين آمين بكم آمين في طول العمر في طاعة الله وتكرم صلى الله عليه وسلم على هذه نية وكل نية من صالحة كل وعافية وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين